प्रिय जिलाड़ प्रिय मना प्रभु लोक मैंने भाई भूणी मैंने आज शुभ सकाल प्रभुंर दान शुभ सकाल समय सदाप्रभु परमेश्वर जीशु पवित्र आत्मा आम साथी मुखामुखी कथा होते भाई भूणी मैंने प्रभु कथा हवा समय आम प्रभुंर वाक्य प्रभुंर कथा आसक्ति आम शुणा चलत आज प्रभु आम साथी कौ विषय आमको कथा होते आम जाना देखंतु बाइबल आनी प्रत्येक लोक मैंने बाइबल खोलतु पुस्तक आनी प्रत्येक पुस्तक प्रति वाक्य लिखा चेष्टा करते भाई भौणी मानी अन्य व्यक्ति कहवाई पवित्र आत्मा आपण साहाय्य करेंगे। हालेलुया। आज वाक्य जीशु को शांति पथरे क्यों व्यक्ति चलुंट जीशुंकर शांति पथरे बा मार्गरे को व्यक्ति चलुंट मुझे विषय मु प्रसंग कहूँ। चलते ध्यान दिंतु वाक्य पर जिसाया पुस्तक 30 अध्याय 21 पद पढ़ुची। जिसाया पुस्तक 30 अध्याय 21 पद पढ़ुची। ध्यान दिंतु ए जगह सदाप्रभु परमेश्वर कौन कहते देखु पुणी दक्षिण रे कि बामरे फेरिबा बेले तुम्बर कर्ण तुम्ब पछआड़ू यही कथा शुणिब पथ एथिरे ही तुम माने गमन कर। प्रिय मैंने प्रभु लोक माने आमे माने दक्षिण रे बा बामरे जीवा समय आम कान को गोटे शब्द शुणा जीव यही पथरे चलो यही पथरे चलो यही पथरे लिखि लेखा जाइए। प्रिय मैंने प्रभु लोक मैंने भाई भौणी मैंने शुणी प्रत्येक लोक मैंने शुणु ध्यान रे बहुत लोक मैंने प्रभु को मार्ग न चलिकी ताको इच्छा अनुसार पथरे चलुछंती बा ताको इच्छा अनुसार मार्ग चलुछंती। प्रिय मैंने प्रभु लोक मैंने तुमे माने अन्य मार्ग चलला बेले तुम मानकु प्रभु ठारू किछि मंगल बा आशीर्वाद पाइब नाही। सत्य वाक्य तुम इच्छा अनुसार तुम्हें पथरे तुम मार्ग चलला समय सदा प्रभु को निकट ठारू तुम्हें माने मंगल आशीर्वाद पाई परिब नाही। प्रिय मना प्रभु को लोक माने बा शांति बाट तुम्हें पाई परिब नाही। हालेलुया। प्रिय मना प्रभु को लोक माने तुम्बे जदि प्रभु को मार्ग रे बा प्रभुंकर पथरे तुम चलिबो सदा प्रभु को निकट ठारू मंगल और आशीर्वाद पाई पारियो। प्रिय मना प्रभु को लोक माने चलते मैं तुम गोटे उदाहरण कहूँ। जो समय आयबू को दुख कष्ट आसुला आयबों जीवन रे एते जंत्रणा रोग रे पीड़ित होगा समय मध्य प्रभु को ताके प्रभुंकर पथरे चलुथिले बा प्रभुंकर मार्ग रे ताके चलुथिबा जगु प्रभुंकर कथा शुणुथिबा जगु शेष समय सदा प्रभुंक निकट ठारू हराइथिबा प्रति संपत्ति पुओ झियो को समस्त को सदा प्रभु ताको मानकु आयब को अनुग्रह करथिले। प्रिय मैंने प्रभु लोक मैंने आयबों परी आपण मैंने जदि तुम मैंने प्रभु निकट चली पारिबो प्रभुंकर पथरे प्रभुंकर मार्ग चली पारिले सदा प्रभु आपण मानक बा तुम मानक तुम पिला मन तुम परिवार मानकु सदा प्रभु ताकर मंगल आशीर्वाद रे परिपूर्ण करिए बोलिकी सदा प्रभु परमेश्वर सब सकाळ समय आपण मानक सतरे कथा होचंती। चलंतु आ गोटे वाक्य को जीवी मु जिसाया पुस्तक 59 अध्याय
8 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଶାନ୍ତିର ବାଟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିର ବାଟ ଜାଣନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ବାଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବକ୍ର ପଥ କରିଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ତାହିଁରେ ଗମନ କରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଥରେ କେବେ ବିଚାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଶାନ୍ତିର ବାଟ ଚାଲିବାର ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପଥରେ ତମେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ଶାନ୍ତିର ପଥରେ ଚାଲିପାରିବ, ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ, ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ, ଶାନ୍ତିର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ, ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥରେ ତେବେ ଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ବାଟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ବାଟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ କୌଣସି ବିଚାର ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଦେଶକୁ ଯିବା ମନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଦେଶକୁ ଯିବି ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ବା କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କରି ପାଖେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଉଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବାଟରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବାଟରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଭାବନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛ ନା ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛ? ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛ ନା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଚାଲୁଛ? ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଶାନ୍ତିର ବାଟ, ଶାନ୍ତିର ପଥ, ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ ତାଙ୍କମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଆମେ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମହିମା, ଆମକୁ ଦୟା ମିଳୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ପଢିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ସଳକ ନାମକ ପଥକୁ ଯାଅ, ଯୁଦାର ଗୃହରେ ତ୍ରିଶ ନଗରରେ ସୌଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, କାରଣ ଦେଖ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଉଠ,
ସଳକ ନାମ ଗୋଟେ ପଥକୁ ଯାଅ, ପଥକୁ ଯାଇ ଯହୁଦାର ଗ୍ରହରେ ତ୍ରିଶ ନଗରରେ ଶୌଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, କାରଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ତୁମର ପାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗରେ ବା ପଥରେ ଚଲେଇ ନେବେ ବା ତୁମରି ପରିବାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୌଲ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଶୌଲ ଯେତେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଶ ନଗରରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ତ୍ରିଶ ନଗରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୌଲଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପୌଲ ପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଳକ ରାସ୍ତାରେ ବା ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଶୌଲଙ୍କୁ ଚଲାଇଥିଲେ। ସେତିକି ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୌଲଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ଶୌଲଙ୍କୁ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପଥରେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କଲା ପରି ଆଜି ଶୁଭ ସକାଳର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ତୁମେମାନେ ତୁମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ପାପ ହଉ ବଡ଼ ପାପ ହଉ, ପ୍ରିୟମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କରି ପଥରେ ବା ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇ ନେଇକି ତୁମକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 25 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ପଢିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 25:11 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢୁଛି, କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନାମ ସକାଶୁ ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ତାହା ବଡ଼। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଗୀତ ସଂହିତା ଲେଖିଥିବାର ଇଏ ଦାଉଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ବେଲେ, ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନାମ ସକାଶୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଉତ୍ତମ ନାମ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମାପଣ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେଉଛି। ଦାଉଦ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ସତ୍ୟ କଥା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାପ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ପବିତ୍ର ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନାମ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ନାମ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାପ କ୍ଷମା କର, ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ମାଗିଲା ପରି ଆଜି ଶୁଭ ସକାଳରେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ତୁମେ କ୍ଷମା ଅପରାଧ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବ, ଦାଉଦକୁ କ୍ଷମା କରିଲା ପରି, ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ କରିଲା ପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତାର 179 ଅଧ୍ୟାୟ 67 ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିପଦରେ ଗଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ପ୍ରିୟମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସମୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି। ପ୍ରିୟମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ ବଳ ଶକ୍ତି ଅଭିଷେକ ଦଉଛି।
प्रभुंकर वाक्य तुमको दया देखुची प्रभुंकर वाक्यर अच्छी शक्ति प्रभुंकर वाक्यर अच्छी महिमा प्रभुंकर वाक्यर अच्छी तुम चिंतार दूर करने शक्ति दुखर दूर करने शक्ति दुखर तुमको आनंद देवा शक्ति अच्छी प्रभुंकर वाक्य तो परिवार तुमने दुखरे न आसवा पूर्वर तुमने प्रभुंकर वाक्य अनुसार चल प्रेम प्रभुंकर लोक मैंने तुम जीवन को दुख न आसवा पूर्वर प्रभुंकर वाक्य अनुसार चल तुमको दुख आसब नहीं तुम मैंने प्रभुंकर वाक्य चलिए तुम मान को मंगल आशीर्वाद प्रभु अनुग्रह करेंगे प्रेम प्रभुंकर समाप्त करुच्ची दयచేసి ध्यान दिंतु शेष समय अच्छु प्रभु कहते मो शांति बाटर चलने कहले मो वाक्य अनुसार चल मो कथा शुण मो पथरे चल बोलिकी प्रेम प्रभु को कहते प्रभुंकर वाक्य आम अनुसार चलले आम जीवन को मंगल आशीर्वाद हो प्रेम प्रभु लोक मैंने प्रेम प्रभु को भाई भौणी मैंने दाऊद परी प्रभु को आम प्रार्थना करवा दाऊद जेपरी अपराध पाप क्षमा पाई निमंते प्रार्थना करुँच आपण मैंने पाप निमंते अपराध निमंते तुम प्रभु सन्निधि प्रार्थना कर सदा प्रभु परमेश्वर तुमको दया मंगल आशीर्वाद करके पथरे चलेबे आसे प्रत्येक लोक मान प्रभु नाम प्रेज लॉर्ड हालेलुया ए वाक्य समस्त जीवन में मंगल आशीर्वाद हो ए वाक्य अनुसार जीवन यापन करने कृपा अनुग्रह मिलू ए वाक्य अनुसार तुम चलिए सदा प्रभु पथरे तुमको चलेबे आशीर्वाद मंगल आपण परिवार को पिला अनुग्रह करेंगे आमेन।